अपनी बाइबल नूं उच्चा ठाओ, बोलो परमेश्वर ये तेरा जीवित कलाम है, जो कुछ ये लिखा वो मेरे लिए आ, और मैं वही बनूंगा जो ये लिखा। यीशु मसीह के सामर्थी नाम च मंगदे हां। मेरा अज दा टॉपिक आ आत्मा द्वारा जीना ते आत्मा द्वारा चलना। पवित्र आत्मा द्वारा जीना तो पवित्र आत्मा द्वारा चलना। मैं आज तुहानू सिखाऊंगा। इंग्लिश की बाइबल च लिखा कहंदा लिव बाय स्पिरिट एंड वॉक बाय स्पिरिट। स्पिरिट की पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा कहंदा पवित्र आत्मा द्वारा जीना तो पवित्र आत्मा द्वारा चलना। और अपने हार्ट च प्रार्थना करियो कि परमेश्वर अज दा वचन मैनू समझ आ जाए। जो अज दा वचन तुहाडे हार्ट विच तुहानू समझ आ जाएगा, नो नैवर सेम नहीं रह सकते तुसी। नो हो नहीं सकता कि जेड़ी गरीबी ताड़ी 10 पीढ़ियां तो हुण ताड़े जीवन च होए, नैवर। ये पीढ़ी इन्नी उच्ची होएगी कि तुसी देखोगे जो 10 पीढ़ियां ने नहीं किया और ये पीढ़ी करन जा रही है यीशु मसीह दे सामर्थी नाम च। हो नहीं सकता कि चेंज ना होए। अज दा वचन तुहानू चेंज कर देगा, ताड़ी डेस्टिनी नू चेंज कर देगा, ताड़ी हर गल नू चेंज कर देगा। बाइबल च लिखिया, मैं तुहाडे लई वचन पढ़ांगा, गलातियां ओदी 24, 25, 26 मैं ही पढ़ांगा। कहता और जो मसीह यीशु के हैं उन्हें शरीर को उसी लालसों और अभिलाषों समेत क्रूस पर चढ़ा दिया। यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चलें। हम घमंडी होकर एक दूसरे को ना घमंडी होकर एक दूसरे को छेड़ें और ना एक दूसरे के साथ ढा करें। एक प्रार्थना करो, बोलो परमेश्वर अज मैं सारियां लालसावां अभिलाषां जेड़ियां मेरे शरीर दियां मैं तेनू क्रूस ते दे देना। सब जन प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। इन्हों बोलो मैं अपने शरीर दियां सारियां अभिलाषां और अपनियां सारियां लालसावां मैं क्रूस उपर तेनू दे देना। फिर बार बार कहो, मैं अपनियां सारियां अभिलाषां सारियां लालसावां जिहड़ियां मेरी शरीर दियां मैं क्रूस ते तेनू दे देना। तुसी ले लो प्रभु, तुसी ले लो प्रभु, तुसी ले लो प्रभु, और जो कुछ तेरा है मैनू दे दो। बाइबल च लिखिया तुसी अपने सारे अपनियां लालसावां अपनियां अभिलाषां जिहड़ियां तुहाडे शरीर च आ सारियां यीशु मसीह नू दे दो क्रूस ते। ते जो कुछ ओदा है ओनू तुसी ले लो। ओदा की है? सब तो पहली गल ओ सब तो पहला काम तुहाडी जिंदगी च पवित्र आत्मा दिंदा। और जो पवित्र आत्मा तुहाडे जीवन च आ जांदा और ताड़ी और मेरी ये ड्यूटी आ कि हुण साडी जिहड़ी जिंदगी आ वो पवित्र आत्मा विच जीना और पवित्र आत्मा दे विच ही चलना। ताड़ी जिंदगी दी सब तो वड्डी प्रार्थना ये होनी चाहिए आ कि परमेश्वर हुण मैं तेरे विच आ गया, मैं तोबा कर लिया, मैं बपतिस्मा ले लिया, हुण मैं तेरे परिवार दा अंग बन गया, ते तेरा आत्मा मेरे विच आए, तेरा पवित्र आत्मा मेरे विच आए। और जब तेरा पवित्र आत्मा मेरे विच आए मैं तेरे पवित्र आत्मा के अनुसार जीवां और तेरे पवित्र आत्मा के अनुसार चलां। और बाइबल च लिखिया दो चीज़ां तुहाडी जिंदगी च तुहानू पवित्र आत्मा के अनुसार चलन नहीं देणगियां और तुहानू उहदे विच जीण नहीं देणगियां। बाइबल च लिखिया घमंड अते ईर्खा, जैलसी, जैलसी ते घमंड ताड़ी जिंदगी च ताड़ा वैरी आ। ताड़ी ड्यूटी ये नहीं आ
ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਚਰਚ ਆ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਮੇਰਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਧਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ, ਮੇਰੇ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਆ, ਉਹਦੀ ਸੰਤਾਨ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਬਾਪ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲੂਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜੌਬ ਦੇ ਰਸਤੇ ਖੋਲੂਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਰਸਤੇ ਖੋਲੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰੇਗਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਪ ਆ। ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਪ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਨਿਆਣਾ ਕਹਿਣੇ ਕਰਨਾ ਹੋਏ। ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆ ਕਰ। ਨੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇਰਾ ਆਤਮਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਔਰ ਤੇਰਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵਾਂ ਔਰ ਤੇਰੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਵਾਂ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਣਗੀਆਂ, ਪਹਿਲਾ ਕਮੰਡ ਔਰ ਦੂਜਾ ਜੈਲਸੀ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੀ ਕਮੰਡ ਨਾ ਰਹੇ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਜੈਲਸੀ ਨਾ ਰਹੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮੰਡ ਤੇ ਔਰ ਜੈਲਸੀ ਤੇ ਫਤਿਹ ਪਾ ਲੂੰਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਓਗੇ ਔਰ ਚੱਲੂਗੇ ਵੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲੂਗੇ ਵੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਕੀ, ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਕੀ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸੌਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਤੇਲ ਪਾਇਆ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਤਰਿਆ। ਸਿੱਧੀ ਉਹਨੂੰ ਰਾਜਗੱਦੀ ਨਹੀਂ ਦੇਤੀ, ਸਿੱਧੀ ਸੈਨਾ ਨਹੀਂ ਦੇਤੀ, ਸਿੱਧਾ ਸਾਰੀ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦੇਤਾ, ਅਮੀਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇਤੀ, ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਤਾ, ਸਿੱਧਾ ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਤੇਲ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਆਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਮੀਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਚੀਆਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਲੈਵਲ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਤੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੋਸਟ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ, ਸਿੱਧੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ, ਸਿੱਧਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਬਣਨ ਲਈ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਤਮਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਿਆ ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਜੀਆ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈਆਂ। ਜਿਸ ਸੈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੌਬ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੀ ਉਹਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਗਿਆ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆ ਆਈਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ, ਬਾਹਰ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਜੰਗਲ 'ਚ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਉਹ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਉਹਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੂੰ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਧੱਕੇ ਮਿਲੇ ਆ। ਜਦ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ 10 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਲ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਰਾਜਾ ਬਣਨ ਲਈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਫਿੱਟ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਆ ਔਰ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉੱਚਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉੱਚਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਸੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਕਰੇਗਾ। ਬਿਨਾਂ ਤਿਆਰੀ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਕ DC ਲੱਗਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ DC ਲਈ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਲਗਭਗ 18 ਮਹੀਨੇ ਉਹਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧਾ DC ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਉਹਨੂੰ SDM ਲਾਉਂਦੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਹੁਦਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ DC ਲੱਗਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਆਤਮਾ ਦਿੰਦਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜਦੋਂ ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਚਰਚ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੱਧ ਗਈ। ਨੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੇਰੀ ਆ।
मैं तेरे आत्मा अनुसार चलना और तेरे वचन नूं पूरा करना। मैं संसार विच कोई कंप्रोमाइज नहीं करना, मैं कोई पाप नहीं करना, मैं कोई चोरी नहीं करनी, मैं कोई ठगी नहीं करनी, मैं कोई हेरा फेरी नहीं करनी। मैं जानदा हां कुछ समय तक मेरी तैयारी हो रही आ और मैं जानदा हां ये प्रॉब्लम मेरी नहीं आ, ये मैं तेनू देना और जो कुछ तेरा आ वो मैं लेंदा आ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਦਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਚੱਲਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਔਰ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਏਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾਊਦ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਗੋਤਰ ਦਾ ਜਾਂ ਦੋ ਗੋਤਰਾਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਬਣਿਆ, ਜਾਂ ਥੋੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਰਾਜਾ ਬਣਿਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਅਭਿਸ਼ੇਕ 'ਚ ਵਾਧਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਸਿੱਖਦਾ ਗਿਆ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਰਾਜਾ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਤੱਕ ਉਹ ਰਾਜਾ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। यही गल अज मैं तुहानू सिखाण आया कि तुहाडी ड्यूटी यह आ कि तुहाडे जीवन च पवित्र आत्मा होना चाहिए, पवित्र आत्मा के अनुसार चलना और पवित्र आत्मा के अनुसार जीना, ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ जीना। और जो तुसी पवित्र आत्मा के अनुसार चलोगे तुहानू कुछ प्रॉब्लमां का सामना करना पेगा। लोग तुहानू मजाक करनगे, ये तो पागल आ, ये चंगा भला इन्हां दा सारा कुछ ही छड्ड के इधर नूं हो गए, तुहानू मिलिया की कुछ तुहानू हो सकदा तुहानू कुछ ना मिले, पर डोंट वेरी, तुसी उस पिता दी संतान बन चुके हैं, ताड़ी ट्रेनिंग शुरू हो चुकी आ। जिस लैवल दा परमेश्वर आ उसे लैवल दी ताड़ी उचाई भी होएगी यीशु मसीह दे सामर्थी नाम विच। मैं क्या उचाई भी होएगी यीशु मसीह दे सामर्थी नाम विच। बाइबल च लिखिया तानू दो चीज़ां रोकदियां, ताड़ा कमंड और जैलसी। बहुत सारे लोगों के मन च जैलसी नहीं जाती, वो अपने गवांढी दे नाल जैलसी करते आ, वो चर्च में जैलसी करते आ कि मेरा कुछ बन जे ना बन जे। नो, जैलसी की एक दुष्ट आत्मा आ, कमंड की एक दुष्ट आत्मा, ये तुहानू पवित्र आत्मा के अनुसार चलन नहीं देगी। बाइबल च लिखिया सौल नूं जद परमेश्वर ने राजा बनाया और परमेश्वर उन्होंने चाहता सी सदा ये राजा बने, ये पीढ़ियों पीढ़ी राजगद्दी चले, पर सौल के जीवन में जैलसी सी, और दौद तो जैलस करता सी। ਉਹਦੇ जीवन च किते ना किते कमंड सी कि कोई ਉਹਦੇ जीवन च कुछ ना कुछ कमियां सी और उन्हें सवाए कमियां दे वर्क करन ते ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ अपने जीवन च दूर करन दी बजाय ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ होर बढ़ावा देंदा रहा। और बाइबल च लिखिया परमेश्वर ने ਉਹਨੂੰ ना पसंद किया राजे तो और दौद नूं सिलेक्ट किया। और बाइबल च लिखिया जब दौद नूं सिलेक्ट किया तो उन्हें अपनी जिंदगी च कमंड नहीं किया, उन्हें अपने जीवन च जैलसी नहीं की और दोनों चीज़ों को उन्हें रोक के रखा। और इन्हें दोनों चीज़ों को उन्हें रोक के रखा जब वो पवित्र आत्मा के अनुसार चलता रहा, पवित्र आत्मा के अनुसार उन्हें जिंदगी जी। और एक टाइम आया जब परमेश्वर ने उन्होंने उच्चा किया और राजा बनया यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। जब तुहाडी ट्रेनिंग हुंदी आ, जब तुहाडी ट्रेनिंग हुंदी आ ते तुहाडे जीवन च कुछ समस्या आ सकदियां समस्या। इसे करके बाइबल च लिखिया प्रभु यीशु मसीह की सब तो वड्डी इच्छा यह आ कि जो कुछ तुहाडा आ अपना आ वो मैनू दे दो और जो कुछ मेरा आ तुसी ले लो। इसे करके मैं तुहाडे को प्रार्थना कराई कि तुहाडीआं सारियां अभिलाषां शरीर दीआं अभिलाषां की आ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਵਿਭਿਆਚਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਚੁਗਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਨਿੰਦਿਆ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਚੋਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਰਦੇ, ਠੱਗੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾਂ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਲਾਲਸਾਵਾਂ ਕਰੂਸ ਤੇ ਦੇ ਦਿਓ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ। ਔਰ ਜੋ ਕੁਝ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ। ਕੀ ਹੈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਆਤਮਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਫਿਰ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦੇ ਕੋੜੇ ਖਾਣ ਨਾਲ ਮੈਂ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਨਾਮਰਾਦ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ 'ਚ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦੇ ਕੰਗਾਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕਲਵਰੀ ਕਰੂਸ ਤੇ ਉਹ ਕੰਗਾਲ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਕੰਗਾਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮੈਂ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਅਮੀਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ 'ਚ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਣ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ 'ਚ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੰਡਿਆਂ ਦੇ ਤਾਜ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਨਸਿਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ, ਸਿਰ ਦੀਆਂ ਟੈਨਸ਼ਨ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ 2020 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ
ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਕਿੱਲ ਠਕਵਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ, ਚਾਹੇ ਸੋਮਵਾਰ, ਮੰਗਲਵਾਰ, ਬੁੱਧਵਾਰ, ਵੀਰਵਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਰਿਵਾਜ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ 'ਚ। ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਹੁਣ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦਾ, ਚਾਹੇ ਵੀਰਵਾਰ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਹੋਏ, ਸਭ ਕੁਝ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਮੱਸਿਆ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੀ ਪੁੰਨਿਆ ਮੱਸਿਆ ਲਟਰ ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਕਿੱਲ ਠਕਵਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਇਫੈਕਟ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਵੀਰਵਾਰ ਦਾ, ਮੱਸਿਆ ਦਾ, ਪੁੰਨਿਆ ਦਾ, ਨੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ, ਚਾਹੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚਾਹੇ ਕੁਛ ਲੱਗੇ, ਨੋ। ਸਾਡੀ ਖਾਤਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਕਿੱਲ ਠਕਵਾਏ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਤੋਂ, ਸਾਰੀ ਵਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਤਾ। ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਹੂ ਦੁਆਰਾ ਟੱਕੇ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਨਿੰਬੂ ਟੰਗਣ ਦੀ, ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਨਿੰਬੂ ਟੰਗਣ ਲਈ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਲਹੂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਿੰਬੂ ਆ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਖੁਦ ਵੀ ਆਏ ਅਟੈਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏਗਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਅਟੈਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏਗੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਲ 'ਚ। ਆਲਰੇਡੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਡਿਕਲੇਅਰ ਆ, ਆਲਰੇਡੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਾਣਦਾ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆ, ਮੈਂ ਚਲਾਣਾ, ਉਹਨੇ ਚਲਾਣਾ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਪ ਆ, ਉਹਨੇ ਚਲਾਣਾ ਹੀ ਚਲਾਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦੀ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗੂ ਚੱਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਕਲਵਰੀ ਕਰੂਸ ਉੱਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਨੋ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਦਾ ਤੇ ਗਾਣੇ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਗਾਣਾ ਗਾਉਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਲਹੂ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਆ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਰੋਣਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਤੀ ਨੇ ਕੁਝ ਕਹਿਤਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਨੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਇਹ ਆ, ਮੋਬਾਈਲ ਖੋਲੋ, ਦਾ ਵਿਜ਼ਡਮ ਔਨ ਗਲੋਰੀ ਚਰਚ ਖੋਲੋ, ਡੇਵਿਡ ਮਸੀਹ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਖੋਲੋ, YouTube ਤੇ ਜਾਓ, ਵਰਸ਼ਿਪ ਸੌਂਗ ਲਾਓ ਤੇ ਰੱਜ ਕੇ ਨੱਚੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੱਜ ਕੇ ਨੱਚੋਗੇ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚਪੇੜਾਂ ਵੱਜਣਗੀਆਂ। ਉਹੀ ਪਤੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਏਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਫਿਰ ਡਿਨਰ ਕਰਨ ਚੱਲੀਏ। ਉਹ ਡਿਨਰ ਕਰਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਨਰ ਕਰਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਆਰਡਰ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਦਵੋਗੇ। ਫਿਰ ਮੰਗੀਓ ਬਟਰ ਚਿਕਨ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲਣੀ ਪਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਆ ਉਹ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਜੰਗ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਾਲ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਕਲੇਸ਼ ਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਆ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਆ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਰ ਕਾਰਨ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆ, ਹੁਣ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨਾ ਆ, ਔਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਲੜ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਸ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਵਚਨਾਂ ਦਾ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰਕੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉੱਚੀ ਗਾਣੇ ਲਾ ਕੇ ਵਰਸ਼ਿਪ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਨੱਚੂਗੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰ ਆਉਂਗੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਦਲਿਆ ਹੋਏਗਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਨਾ ਚੱਕੀਓ ਫੋਨ ਚੱਕਿਆ, ਜੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਵੀ ਉਹਨੇ ਫੋਨ ਚੱਕ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਦੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨ ਲੱਪਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੰਦਾ, ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਾ, ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ, ਮੇਰੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਨੋ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਪ ਪਿਆ ਸਵਰਗੀ ਪਿਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈ, ਸਿਰਫ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ, ਮੈਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਗਾ ਔਰ ਇੰਨਾ ਚਲਾਉਂਗਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖੇਗੀ, ਹੈਰਾਨ ਹੋਏਗੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ 'ਚ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏਗੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਫਾਲਿਆ ਪ੍ਰੇਮ, ਆਨੰਦ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਕਤ ਆ। ਲੋਕੀ ਜੇਬਾਂ 'ਚ ਪੈਸੇ ਪਾ ਕੇ ਆਨੰਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੋਕ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਆਨੰਦ ਕਰਦੇ ਆ,
ਲੋਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਨੋ, ਹੁਣ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਆਨੰਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨੰਦ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨੰਦ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨੰਦ ਚੁਗਲੀ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨੰਦ ਕੁੜੀ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੇ, ਮੁੰਡਾ ਫੋਨ ਕਰੇ, ਉਦਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਭੂ ਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸਦਾ ਆਨੰਦਿਤ ਰਹੋ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਦਾ ਆਨੰਦਿਤ ਰਹੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ 'ਚ ਸਦਾ ਆਨੰਦਿਤ ਰਹੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਘਰ ਵੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਆ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਆ ਮੈਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਤੂੰ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ ਔਰ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸੰਤਾਨ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਹੱਲ ਕਰੇਗਾ, ਔਰ ਉਹ ਹੱਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੱਲ ਹੋਏਗਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ 'ਚ। ਨਿਸ਼ਚਿਤ, ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਨਾ, ਉਹ ਇਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿ ਟੈਂਪਰੇਰੀ। ਨੋ, ਸਾਰਾ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਹੱਲ ਹੋਏਗਾ। ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ, ਫਾਈਨੈਂਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰੇਗਾ। ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕਲੇਸ਼ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰੇਗਾ। ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰੇਗਾ। ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਹੋਏਗਾ। ਬਟ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਨਾ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਨਾ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਂਚੀ ਲਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੋੜੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਚੋਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਚੋਂ ਕਮੰਡ ਨੂੰ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੋੜੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੱਸ ਮੇਰੇ 'ਚ ਕਮੀ ਕੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਖੋਲੂਗੇ ਫੇਰ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਬਣੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਵਾਹ ਆ ਵੀ ਹੈਗੀ, ਆ ਵੀ ਹੋਗੀ, ਆ ਵੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਚਰਚ ਦਾ ਪਾਸਟਰ ਹਾਂ, ਔਰ ਜਦ ਦਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ 'ਚ ਆਇਆ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਹੀ ਲੱਭਦਾ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਲਿਸਟ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੀ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪਿਓਰਿਟੀ ਵੱਧਦੀ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੀ ਪਿਓਰਿਟੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹਦੀ, ਉਦਾਂ ਉਹਦਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਵੱਧਦਾ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਵੱਧਦਾ ਉਦਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰੱਕੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ 'ਚ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤਰੱਕੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ 'ਚ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਿੱਧੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਸਿੱਧਾ ਉਹਨੇ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਸਿੱਧਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇਣਾ ਉਹਨੇ। ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਆਉਣਾ, ਔਰ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਾ ਆ। ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸਿਖਾਉਂਦਾ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪੜਾਂਗਾ, ਪਹਿਲਾ यूहन्ना ਉਹਦੀ 26, 27, 28 में कहना मैंने ये बातें तुम्हें उनके विषय में लिखी जो तुम्हें भरमाते हैं। कहना कुछ लोग तानू भरमाते आ, परंतु तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया है तुम में बना रहता है, और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, वरन जैसे वे अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम्हें सब बातें सिखाता, और ये सच्चा है कि वह ये सच्चा है और झूठा नहीं, और जैसे उसने तुम्हें सिखाया वैसे तुम भी उसमें बने रहते हो। कहंदा फिर तुहानू इधर उधर सलाहां लैण दी लोड़ नहीं। मैं अपना काम किदां चलावां, मैं अपने नियाणिਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸੰਭਾਲਾਂ, मैं अपनी जॉब किदां करां, मैं अपनी जिंदगी 'ਚ ਅੱਗੇ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਵਾਂ, मैं प्रार्थना किदां करां, मैं रोजा किदां रखां। कहंदा तुहानू जरूरत नहीं इन्नी कोई। कहंदा तुहाडे अंदर एक अभिषेक आ गया, यीशु मसीह का अभिषेक जिहड़ा तुहानू गाइड करदा, तुहानू सिखाउंदा आ कि तुसी बिजनेस किदां करना, तुसी जॉब किदां करनी, तुहाडी तरक्की किदां आएगी, हुण तुसी घर किदां संभालना। हर एक बंदे नू पवित्र आत्मा दे अभिषेक की जरूरत आ। चाहे तुसी अपने घर चलाउण दे एक हाउस वाइफ हाँ, तुहानू एक अभिषेक की लोड़ आ। जे तुसी जॉब करते हैं तुहानू एक अभिषेक की लोड़ आ। जे तुसी सेवकाई करते हैं तुहानू अभिषेक की लोड़ आ। जे तुसी बिजनेस करते हैं अभिषेक की लोड़। तो बिना अभिषेक दे तुहाडा वाधा नहीं हो सकता। तुहानू पवित्र आत्मा दे अभिषेक की लोड़ आ। तो वह अभिषेक तुहानू टीच करदा, तुहानू सिखांदा आ कि हुण चलना किदां, तुहाडे मन च अपने आप आइडिया दिंदा। और जो तुसी उस अभिषेक के अनुसार चलते हैं, और बाइबल च लिखिया दाऊद उस अभिषेक के अनुसार चलता गया, और कुछ साल चलता गया, अपने आप उहदे नाल लोक भी जुड़े, और अपने आप
ਪਵਿੱਤਰਤਾ 'ਚ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਚਾਹੇ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੌਲ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਲਗਭਗ 3 ਵਾਰੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਖੋਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਲੋਕ ਫਟਾਫਟ ਪਾਸਟਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਮੂੰਹ ਖੋਲ ਦਿੰਦੇ, ਫਟਾਫਟ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੂੰਹ ਖੋਲ ਦਿੰਦੇ। ਨੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਸਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੰਦੂਕ ਨਹੀਂ ਤਾਣੀ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸਟਰ ਨੇ, ਕਿ ਤਾਣੀ ਕਿ ਕਿਹਾ ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦੇਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਸੌਲ ਸੀ, ਤਲਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ। ਦਾਊਦ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦੀ ਖਿਲਾਫਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦੂਸਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਝੱਟ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨੇ ਫੜਕ ਉਹਨੂੰ ਉਲਟਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਚੱਕੀ ਹੈ? ਨੋ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ। ਜਲਦੀ ਕਿਸੇ ਮੂੰਹ ਨਾ ਖੋਲੋ ਕਿਸੇ ਪਾਸਟਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਉਹਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਮਾਫ ਕਰਦੇ ਜਾਓਗੇ, ਕਦੀ ਵੀ ਕਮੰਡ, ਕਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜੈਲਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਹੂ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲੋਗੇ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਓਗੇ। ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਓਗੇ, ਔਰ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਔਰ ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਾਂ, ਛੋਟੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਨੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਰੋਕ ਦਿੰਦੇ। ਕਿਉਂ? ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਕੀ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਇਹ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਾਸ ਪੌਲਸ ਰਸੂਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਲੜ। ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ? ਕਿੰਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆ? ਕਿੰਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮੰਗ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬੋਲ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਬਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਆ ਹੋਣਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕੁਝ ਵੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਚਨ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਡੋਂਟ ਵੈਰੀ। ਜਦੋਂ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਏਗਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੀਚ ਕਰੇਗਾ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਸੱਚਾ ਆ, ਝੂਠਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਪਹਿਲਾ ਯਹੂਨਾ 2:27-28 ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਰੋਜ਼, ਕਿੰਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਿੰਨੀ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਨੂੰ 3 ਘੰਟੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਚਾਹੀਦੀ, ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨੂੰ 3 ਘੰਟੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ 3 ਘੰਟੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਡੈਨੀਅਲ ਜੌਬ ਕਰਦਾ ਸੀ, 3 ਘੰਟੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਹੀ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਦਾਊਦ ਸੀ, ਉਹ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਉਹ 7 ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ, ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਾਵਰ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪਾਵਰ, ਸੁਪਰਨੈਚੁਰਲ ਪਾਵਰ, ਉਹਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ, ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਬੋਲੀ ਆ ਉਹ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਫਾਸਟਿੰਗ ਕਰੋ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਫਾਸਟਿੰਗ ਕਰੋਗੇ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਉਹ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਵੱਧਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਵੱਧਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜੋ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਚੋਂ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬੋਲੀ ਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਪੂਰੀ ਹੋਏਗੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਂ 'ਚ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੂਰੀ ਹੋਏਗੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਂ 'ਚ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆ ਆਪਣੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਲੜਦੇ, ਫਾਈਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਰੋਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰਤਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਲਈ ਟਾਈਮ ਕੱਢੋਗੇ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਟਾਈਮ ਕੱਢੇਗਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਂ 'ਚ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਦੋ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿਓਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਊਗਾ।
परमेश्वर ਨੂੰ टाइम दो, अपना प्रीशियस टाइम। सवेरे उठो, रात ਨੂੰ मिडनाइट प्रेयर करो। जे ਤੁਹਾਡੇ जीवन से ज़्यादा अटैक होंगे 12 तो 3 प्रार्थना करो। 3 बजे उठो, 3 तो 6 बजे तक प्रार्थना करो। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 घंटे प्रार्थना करो, 1 घंटा बाइबल पढ़ो, 1 घंटा ਵਿੱਚ वर्शिप करो। प्रार्थना ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਦੇ ਜਾਓਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਪਿਓਰਿਟੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੋਏਗੀ और परमेश्वर ਦਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਵੀ ਆਏਗਾ और ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ जो कुछ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬੋਲਿਆ वो पूरा होएगा यीशु मसीह ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਂ 'ਚ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੋਡੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਤਿਹ ਪਾਉਣੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰ ਤੇ ਫਤਿਹ ਪਾਉਣੀ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰ ਤੇ ਫਤਿਹ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰੀਰ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਘੱਟ ਕਰਨੀ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਵਧਾਉਣੀ ਹੋਏਗੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲੀਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੀ ਉਚਾਈ ਕਰੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਵੈਲਿਊ ਹੋਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਏਰੀਆ 'ਚ ਵੈਲਿਊ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਘੱਟ ਕਰਨੀ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਵਧਾਉਣੀ ਹੋਏਗੀ। ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ? ਫਾਸਟਿੰਗ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਕੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਾਸਟਿੰਗ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰੋਗੇ, ਜਦੋਂ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਘੱਟ ਮਿਲੂਗੀ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਮਿਲੇਗੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕੋਗੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਰੋਡ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇਖਾਂ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕਤਾ ਸਰੀਰ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਰੁਕਦੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਮਿਲ ਗਈ। ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਟੀਵੀ ਦੇਖਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਟੀਵੀ 'ਚ ਗੰਦਮੰਦ ਹੀ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਰੋਕਤੀ, ਆਤਮਾ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਮਿਲ ਗਈ। ਮੰਨ ਲਓ ਉੱਥੇ 4 ਜਨਾਨੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਚੁਗਲੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਰੋਕਤੀ, ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਮਿਲ ਗਈ। ਮੰਨ ਲਓ ਲੋਕ ਚੋਰੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਭੁੱਖਾ ਰਹਿਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਰੋਕਤੀ, ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਦਿੱਤੀ। ਇਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਰੋਕ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਵਧਾ ਰਹੇ ਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੋਬਾ ਕਰ ਲਈ, ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਏ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਦਿਖ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਆ, ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਅੰਦਰ ਆ ਤੁਹਾਡੇ। ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਇਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦਿਖ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ, ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਚਰਚ ਆ ਕੇ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਬਾਹਰਲੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਬਾਹਰਲੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰ ਜੇ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਦਾਂ ਹੀ ਸੁੱਤੇ ਉੱਠ ਰਹੇ ਆ। 8 ਘੰਟੇ ਦੀ ਬਜਾਏ 10 ਘੰਟੇ ਸੌਂ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪਾਲ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਆਤਮਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। ਉਦਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਉਦਾਂ ਹੀ ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਆ, ਉਹੀ ਦੋਸਤ ਆ, ਉਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਨ ਆ, ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਆ, ਉਹੀ ਗਾਣੇ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਉਲਟੇ ਪੁਲਟੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਪਾਲ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਤ ਸੋਚੋ ਚਰਚ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ, ਨੈਵਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਹਰ ਚੀਜ਼। ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ, ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦੋਸਤ ਛੱਡਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਕੁਝ ਸਹੇਲੀਆਂ ਛੱਡਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਏ ਬਾਏ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਉਹ ਕਹਿਣਗੀਆਂ ਚੰਗੇ ਚਰਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਆਕੜ ਹੋ ਗਈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣ ਦੋ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਆਏਗਾ ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਕਹੇਗੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਜਾਨੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਚੱਲ, ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਚੇ ਕੀਤੇ ਜਾਓਗੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਜਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਹੀ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਹੀ ਆ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਅੰਧਕਾਰ 'ਚ ਆ, ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਪਿਰਿਟ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਬੰਦਾ ਉਹਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਦੀ 100 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਵੱਡਾ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਤਮਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਚੱਲੂਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਗਰ ਚਲਾਉਣਾ। ਆਤਮਾ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਚਾਹੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਹੋਈ ਆ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲੈਣਾ।
क्योंकि बाइबल च लिखिया परमेश्वर का दास कहता अपने इनर मैन नूं, अपने अंदरूनी मनुख नूं कहता पवित्र आत्मा द्वारा स्ट्रोंग होए। तुहाडा अंदरूनी मनुख तो पवित्र आत्मा द्वारा उदों ही स्ट्रोंग होएगा जे पवित्र आत्मा तुहाडे अंदर रहेगा। जो पवित्र आत्मा तुहाडे अंदर रहेगा उदों ही स्ट्रोंग होएगा। जो तुसीं पाप च चल गए पवित्र आत्मा तुहानूं छड्ड के चल जाएगा, फिर शैतान आएगा। बाइबल च लिखिया भुखे शेर की तरह लभदा फिरदा किनू पाड़ खावां, फिर आएगा तो फिर सानूं दबोचेगा तो शेर की तरह पाड़ लेगा। ये मत सोचियो कि तुसी पाप करके सुरक्षित हैं। नो नो, तुसी इनसिक्योर आ। जे तुसी पवित्रता ही च तुसी सुरक्षित आ, फिर तुसी कल्ले नहीं आ। पूरी सेना स्वर्गदूतां दी तुहाडे नाल खड़ी आ। शैतान आ तो सकदा पर तुहानूं शिकार नहीं कर पाएगा यीशु मसीह दे सामर्थी नाम च। तुहाडे बिजनेस का शिकार नहीं कर पाएगा यीशु मसीह दे सामर्थी नाम च। तुहाडे न्याणिਆਂ का शिकार नहीं कर पाएगा यीशु मसीह दे सामर्थी नाम च। तुहाडे फ्यूचर का शिकार नहीं कर पाएगा यीशु मसीह दे सामर्थी नाम च। कहना फिर तुहानूं कुछ भी करने की लोड़ नहीं, ऐदां खड़ियो भावें फिर लख जादू टूने चलते पे, इत्थों ही कमांड करूंगे, दूसरे कंट्रीज भी वह असर होएगा। फिर तुहानूं लोड़ नहीं पैनी पता नहीं की हो गया, पता नहीं की हो गया, फिर तुहानूं पता होना की हो गया। फिर डोंट वैरी, फिर इधर उधर भजन की लोड़ नहीं पैनी, घरों ही तुहाडे सारा कुछ चलना। तो पिछे जे एक मेरी चर्च का ही लड़का वो कहता साडे रिश्तेदारां ते हर वारी जादू टूना हुंदा, तो जो प्रभु जागे तो फिर तेरा जादू टूना करने वाला सीगा, कहता पता नहीं मैं बड़ी कोशिश की हुण हुंदा ही नहीं, हुण नहीं होना। हुण तुसीं किहदे ते कर रहे जादू टूना? स्पिरिट ते, उहदे अंदर की पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा परमेश्वर, और परमेश्वर फिर चाहे 1000 तो पाए लाख जादू टूने वाले खड़न, तुसीं कल्ले बहुत हैं। बाइबल च लिखा अभिषिक्त कला ही बहुत आ, अभिषिक्त कला ही बहुत आ, अभिषिक्त कला ही बहुत आ। तुहानूं अभिषेक की लोड़ है। ताइयों मैं कहन बाइबल च लिखा जो मैदानियां दी एक पासे लखां दी फौज सी, उन्हां को इन्नियां चीज़ां सी जिहड़ा कोई हिसाब नहीं। गिदौन और 300 लोग सिर्फ, एक पासे लखां ते एक पासे 300। हो सकदा 300 तो उदा डर के भज जांदे, बट नो, उन्हां दे उपर अभिषेक सी, पवित्र आत्मा का अभिषेक। बाइबल च लिखा 300 लखां नाल लड़े और 300 ने लखां नूं नाश किया, तो फिर जयवंत होए यीशु मसीह दे सामर्थी नाम च। जे तुहाडी जेब विच सिर्फ 300 रुपया तो तुहाडे आले दुआले 3 करोड़ भी बैठे लैके नो प्रॉब्लम। जे तुहाडे जीवन च अभिषेक आ 3 करोड़ तो भी तुसीं उच्चे जाओगे यीशु मसीह दे सामर्थी नाम च। मैं क्या उच्चे जाऊंगे यीशु मसीह दे सामर्थी नाम च। कई लोग अजे भी वेट करते रहंदे कि मेरे को तो कुछ है नहीं। तुहाडे को कुछ होए या ना होए, तुहाडे को अभिषेक होना चाहिए, पवित्र आत्मा का, पवित्र आत्मा का अभिषेक होना चाहिए। मैं तुहानूं पहलां कई बारी परमेश्वर के दासां की एग्जाम्पल दी। परमेश्वर का दास है प्रॉफिट बुशरी, 1000 रुपया उन्हें 1000 रुपया अपना साउथ अफ्रीका का लैके बिजनेस शुरू करता। पिछा किहदा कीता? प्रॉफिट का और अभिषेक का। 1000 रुपये ना बिजनेस शुरू किया। अज वो पूरे साउथ अफ्रीका च सब तो अमीर और अपना जहाज है, अपना जहाज है और परमेश्वर का दास है यीशु मसीह दे सामर्थी नाम च। 1000 रुपये तो 1000 रुपया ने इन्वेस्ट किया, कोई काम खोलिया 1000 रुपये का जिन्ना भी निक्का मोटा, फिर उन्हें फॉलो किया परमेश्वर के वचन नूं और अभिषेक नूं। ਉਹੀ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਉਚਾਈ ਤੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਕੀ ਕੁਛ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲਕ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਹੋਣ, ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣ, नो, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦੀ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆਏਗਾ, फिर तुहानूं लोड़ आ परमेश्वर दे अभिषेक दी, पवित्र आत्मा दे अभिषेक दी। जे तुसीं पवित्र आत्मा दे अभिषेक च चलोगे, जे तुसीं पवित्र आत्मा दे अभिषेक च चलोगे, फिर तुहानूं लोड़ आ परमेश्वर दे अभिषेक दी, पवित्र आत्मा दे अभिषेक दी।
मैं क्या कोई समा रहेगा ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰਤਾ 'ਚ ਰੱਖੋਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ ਚੱਲੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨਾਲ ਚੱਲੋਗੇ, ਔਰ ਉਹ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਰਲਡ ਫੇਮਸ ਕਰੇਗਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਲ 'ਚ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਰਲਡ ਫੇਮਸ ਕਰੇਗਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਲੋਕ ਦੇਖਣਗੇ 2020 'ਚ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਸਾਈਕਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, 4-5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਮਰਸਡੀ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਗਈ। ਲੋਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਰੌਂਗ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਫਰੋਲਣਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਕਰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਲੱਭਣਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣਾ? ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਨਾਲ। ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚੱਲਣਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਜੌਬ ਚੱਲਣੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੱਲਣੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲਣਾ। ਔਰ ਉਹ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਉਣਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਆਏਗਾ, ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਓਗੇ, ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲੋਗੇ। ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਵੱਲ। ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੰਮ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ ਕਦੀ ਮਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਟੁੱਟਦੀ ਤੇ ਟੁੱਟ ਜੇ, ਮੈਂ ਚਰਚ ਨਹੀਂ ਮਿਸ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕਰੋਗੇ, ਚਰਚ ਮਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਵਚਨ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਪੜੋਗੇ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋਗੇ, ਜੋ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਚੱਲੋਗੇ, ਫਿਰ ਡੋਂਟ ਵੈਰੀ, ਡੇਟ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੇਖਿਓ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਥੱਲਿਓਂ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਜਾਏਗੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਲ 'ਚ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਮੰਡ ਤੇ ਜੈਲਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਦੀ ਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸੁਣ ਲਏ, ਜਿੰਨੇ ਜਣਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਘਮੰਡ ਆ, ਜੈਲਸੀ ਆ, ਕੋਈ ਪਾਪ ਆ, ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਦਾ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰੋ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੋ, ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮੰਗੋ, ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਗ੍ਰੇਸ ਮੰਗੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲ ਸਕਾਂ ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਵਾਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਜੀਓਗੇ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੇਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਜਿਹਦਾ ਦਾਊਦ ਬਲੈਸ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਭੇਡਾਂ ਚਾਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਜਾ ਬਣੋ। ਭੇਡਾਂ ਚਾਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹੀ ਭੇਡਾਂ ਚਾਰਨ ਵਾਲਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਨਹੀਂ, ਰਾਜ ਕਿੱਦਾਂ ਚਲਾਉਣਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਾਜਾ ਬਣਿਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਘਰਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦਾ ਕਦੀ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਂ 'ਚ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਚੱਲੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਦਾ ਸੋਚਣ ਲਈ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਣੇ 'ਚੋਂ ਜਦ ਤੱਕ ਧਰਤੀ ਰਹੇਗੀ, ਤਦ ਤੱਕ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਮਾਇਆ ਉਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਆ, ਇੱਕ ਪੀੜ੍ਹੀ ਕਮਾਉਂਦੀ ਆ, ਦੂਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਖਾਂਦੀ ਆ, ਤੀਸਰੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੱਕ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ। ਇਹੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਲੋਕਾਂ 'ਚ, ਇੱਕ ਪੀੜ੍ਹੀ ਕਮਾਉਂਦੀ ਆ, ਦੂਜੀ ਖਾਂਦੀ ਆ, ਤੀਜੀ 'ਚ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ। ਨੋ, ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚੋਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚੋਂ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਂ 'ਚ। ਉਹਦੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਂ 'ਚ। ਇਹ ਪੀੜ੍ਹੀ ਕਮਾਏਗੀ ਔਰ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਖਾਏਗੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਵਧਾਏਗੀ। ਔਰ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਧਰਤੀ ਰਹੇਗੀ, ਪ੍ਰੋਸਪੈਰਿਟੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਂ 'ਚ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਸਭ ਦਿਨ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ ਔਰ ਜੋ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਜੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਘਮੰਡ ਆ, ਕੋਈ ਪਾਪ ਆ, ਉਹਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗੋ। ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੋ ਅੱਜ। ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਚੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏ, ਅੱਜ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕਰੋ ਪਾਪ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ। ਅੱਜ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕਰੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੱਚੀ ਤੋਬਾ ਕਰੋ ਔਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰੋ ਔਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮੰਗੋ।